हाँ जी सत श्री अकाल जी सारिया भैनों पंजाबी कॉर्नर 1313 उपर जी अज वाली वीडियो है थोड़े लिए बहुत इंटरस्टिंग होने वाली आ ते बाकी दा जिहड़ा अपने कोल भैनों दा बहुत क्वेश्चन सीगा कि है ना भी तुसी बुटीक के अकॉर्डिंग दोबारा फिर वीडियो बनाओ कि बुटीकां वालियां क्यों महंगियां हुंदियां ने, क्यों उन्हां दे कपड़े महंगे हुंदे ने, जां फिर क्यों सानू ओह इन्नी जो वर्क तैयार करके दिंदे। देखो मैं कस्टमर तुहानू ये नहीं कहा सीगा इहदे विच वीडियो दे राहीं कि ओह भी सारी बुटीकां वालियां महंगियां हुंदियां ने, जां फिर देखो मैं इत्थे किसी दा पक्षपात नहीं कर रही, ना तो बुटीक वालियां दा कर रही हाँ, ना मैं कस्टमर दा कर रही हाँ। जो ओरिजिनल च गल हुंदी आ आपां सही तुहाडे नाल उही कंटेंट लैके वीडियो बनाई दी हुंदी आ, ठीक आ। मेरे उपर मेरा मतलब ये नहीं हुंदा कि आपां बुटीकां वालियां ते तवा लाइए जां आपां कस्टमरां ते लाइए। देखो कई बार कई कस्टमर भी इदां दे जिहड़े पर स्क्रीन ते अज वीडियो दे नाल सूट दित्ते होए ने, इन्हां वल जरूर ध्यान दिओ। ये सारे सूट बहुत ही रीजनेबल प्राइस दे विच आ, 3000 3500 4000 की रेंज के विच सूट ने ते बहुत ही वधिया फाइन क्वालिटी है। नाल ये सारे शॉप वाले पीस आ ऑने ऑर्डर के उपर ही मिलने आ। कितने कस्टमर मैनू इदा ना कह दो जी असीं तुहाडे कोल आके देख के लैके जाने। मैं तुहानू पहला भी कहा कि पीस मैं हजे नहीं रखती हैगी, मेरा बुटीक हजे घर दे विच तुहानू मैं पहला ही दस्सिया है कि मेरा बन रहा भी ਜਦੋਂ बन रहा मैं ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ शेयर करूँगी। इस करके जो मेरा हजे जानी कि ਜਿਹੜੇ कारीगर ने मेरे को सिर्फ एक हैंड वर्क का वर्क चल रहा, स्टिचिंग का चल रहा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। मैं थोनू ये गल बार बार कह चुकी हाँ कि मेरे को जगह की स्पेस बहुत घट है, मेरा बुटीक बन रहा है। इस करके जो फैबरिक मेरा बुटीक बन जूगा फिर अपने को सारी चीज़ अवेलेबल होगी। मोस्ट वैलकम, जो मर्जी कोई आ सकता, जिन्होंने हैंड वर्क करवाना या वैडिंग का ऑर्डर देना या बुटीक वाली देना वो मोस्ट वैलकम जो मर्जी आ सकते हैं, क्योंकि कारीगर अपने को नीचे काम कर रहे हैं। थोनू तो स्टिचिंग का काम चल रहा वा वो गल वक्री आ, आरी की कढ़ाई मशीन कढ़ाई वो सारे अपने को अवेलेबल है, ठीक है जी। अच्छा जी आ जाओ हुण कस्टमर आपां गल करनी है बुटीक वाले, है ना। देखो कस्टमर भी कई बार इहो जिहे हुंदे ने ना, जरूरी नहीं हैगा कि उन्होंने एक बुटीक ते नहीं अंडरस्टैंड हुंदे हैगे, क्योंकि उन्होंने 2-4 बुटीकां तो जरूर अपना काम पता करना हुंदा। वधिया गल आ, करना भी पैंदा आ, क्योंकि अजकल महंगा सस्ता हर एक रेट हर एक जगह ते चलदा पिया, है ना। पर गल कित्थे हुंदी आ, कई बार कस्टमर भी इन्ना बुटीकां वालियां नूं हैरान करदा कि उन्हां दे 3-3 4-4 घंटे वैसे भी वेस्ट चले जांदे हुंदे ने। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਰਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਸਟਮਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੁਟੀਕ ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ जिन्हों ने बाहरों थोनू काम करा के देना उन्होंने जिन्ना कॉस्टली पैना उन्ना उन्होंने थोनू कॉस्टली देना, ठीक आ। जे मान के चलो तुसी फोटो वाले जो थोनू मैं पीस दिखा रही हाँ वीडियो ते तुसी देख रहे हो इन्हों अपने तुसी होर तरीके नाल मान लो कस्टमाइज़ कराउणा इन्हां तरीके तुसी मैनूं कहोगे ये आह कलर मैनूं पसंद नहीं हैगा, मैं अपनी पसंद का कलर कराउणा। ऑब्वियसली जे सूट का सपोज करो रेट 3000 रुपया तो तुसी कस्टमाइज़ कराएंगे थोनू 5000 पाऊँगे। तुसी उहदा कंपैरिजन नहीं कर सकते हैगे कि हाँ जी उन्होंने वीडियो 'च 3000 का पाया जी मैं तो कस्टमाइज़ 3000 का कराऊँ। भैनों ये 3000 का जे सपोज करो सूट करेब दे विच हैगा, दुपट्टा वर्क हैगा, इन्हां दे पीस दे विच जिहड़ा काम कीता होया ये होलसेल दे अकॉर्डिंग कीता होया। होलसेल का जिहड़ा हैंड वर्क हुंदा कच्चे टांके दा हुंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਟੀਕ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਲਿਡ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਂਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਟਾਂਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਸ 'ਚ ठीक आ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੀਦੀ ਕਸਟਮਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਨਾ ਵੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ठीक है। एक फिर वो आके कहणगे सानू भी स्टिचिंग आउंदी है, असीं भी स्टिचिंग कीती हुई आ, असीं भी अपने जमाने च कढ़ाई कीती हुई आ,
ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਿਚਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕੁਛ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਸੇ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਟਾਉਣੇ ਆ? ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅਗਲੇ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਸੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਈ ਕਸਟਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਥਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਆ ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਥਾਨੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਈਫਾਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਹਾਈਫਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ 2-2 300 ਦੇ ਸੂਟ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ 2-2 300 ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਸੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲ ਲੁੱਕ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਰਾਇਲ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਢਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਰਾਇਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਘੱਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 15-7 ਲੱਖ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਨੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਕਟ ਮਨੀ ਸੇਫ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰੀਜਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੱਡੀ ਲੁੱਕ ਆ, ਵੱਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਵਧੀਆ ਉਹ ਆ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਦਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਜਿਹਨੇ 10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕੇ ਬੁਟੀਕ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 2-4 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਸ ਤੇ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਓਗੇ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭੈਣੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਚੈਨਲ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗੀ ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੌਰੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਿਜੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ
ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲੀਆਂ ਬੁਟੀਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਖੁਦ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਐ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਕਸਟਮਰ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ ਹਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਹਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਰ ਦਾ। ਸਭ ਦੇ ਨੇਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦੇ ਨੇਚਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1-2 ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੁਟੀਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਡਰੈਸਿਸ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਲਹਿੰਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਡਿੰਗ ਡਰੈਸ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ।